Good morning. Praise the Lord Jesus. Welcome everyone to the online service of the Church of El Shaddai. We come to you in the name of the Lord. Shall we begin with a word of prayer? Most loving and heavenly gracious Father, Lord, we want to thank you for this beautiful Sunday morning. Lord, we thank you that you've given us a medium such as this to come, Lord, together as one body, as the bride of Christ. Lord, even though we are not able to see each other, we are not physically in close proximity with one another, yet, Lord, we know that we have come together with one voice, with one spirit, with one heart. Lord, this morning we have one objective alone, and that is to worship you, to praise you, to thank you. Lord, we want to bring to mind all that you have done for us. Lord, we want to remember who you are. The Holy Spirit of God, take complete control of this service, irrespective of how different it is. But it is the same Spirit that indwells in each one of us. So we pray, dear Holy Spirit, that you may seek us, that you may search us, try us, renew us, sanctify us, Lord, this morning, and bring us to that throne room of grace where we may be able, Lord, to empty ourselves out completely and to give you the honor and the praise that is due. I make this prayer in Jesus' mighty and matchless name. Amen. So, church, are we ready to give this great, big, wonderful God of ours the true worship that he desires? And maybe go ahead and give him that ultimate praise. Are we ready to do that? ಆ ಮಹೋನ್ನತನಾದ ಯೇಸುವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವಾ? All right, let's give him the praise here. ಆತನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. Come on, church, put your hands together. Wherever you are, come on. Rejoice. ಮಹಿಮೆಯ ಅರಸನ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆ, ಪರಲೋಕ ರಾಜನೇ ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯವೂ ಆರಾಧಿಸುವೆ.
Yes, Heavenly Father, the King of Kings and the Lord of Lords, we bow down and worship you this hour. ರಾಜಾದಿ ಕರ್ತಾದಿ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬಾಗಿ ನಿನಗೆ ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. And Lord, we give you our heartfelt worship, Lord, unto you. ಮತ್ತು ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ ಈ ಹೊತ್ತು. Father, we come before you completely stripped of everything, emptying ourselves, Lord Master, so that we may give you the worship that is due your name. ತಂದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಬರಿದಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಬರುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಕರ್ತನೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ನಾವು ಬರುತ್ತೇವೆ. So come on, church, let's go ahead and sing this beautiful Hindi song, which is directly from the depths of our heart, right to the heart of God. Let's sing this beautiful song. ಈ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಿಂದಿ ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. Come on, church, get into this attitude of worship. Wherever you are, lift your hands. If you feel like kneeling down, go ahead. तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल
yes, Lord, we are coming back to this hour of worship. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ಆರಾಧನೆಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲು. Because Lord, no matter what is going on around us, we know that you are God. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕರ್ತನೆ, ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಏನೇ ನಡೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ ನೀನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿದ್ದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Lord, we know that we can run to one place of shelter, and that is in your arms, Lord. ಕರ್ತನೆ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳಿದಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಿನ್ನ ಕರಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಓಡಿ ಬರಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ. And Lord, as a chicken hides her chicks, O Master, as a hen goes ahead and spreads her feathers and protects her chicken, Lord, that is the way, Lord, you protect us, O Father. ಕರ್ತನೆ, ಯಾವ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ಕೋಳಿಯು ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮರಿಗಳನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕರ್ತನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಮರೆ ಮಾಡುವ ಆತನಾಗಿದ್ದೀವಿ. Thank you, Lord, for your protection, for your cocooning, Lord Master. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವಂಥ ರೀತಿಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. Lord, we have nothing to worry, Lord, and nothing to fear. Lord, we just need to stand still and know that you are God. ಕರ್ತನೆ, ಯಾವ ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ನಾವು ಚಿಂತಿಸುವಂಥ ಕರ್ತನೆ ಆಸ್ಪದವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಬರೀ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ನಾವು ನೀನೇ ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. Come on, church, go ahead and tell and speak to the Lord. Give him all that is in your heart and mind. Tell him right now, what do you think of him? And run to this beautiful God of yours. Run to our Heavenly Father who is ready, waiting for you. As we sing this next song, may we mean every word and feel the presence of the Lord in our midst. ಈ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ನಾವು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಆ ಹಾಡಿನ ಒಂದೊಂದು ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ನಾವು ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸುವಿನ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಓಡಿ ಹೋಗುವುದಾದರೆ, ನಾವು ಬರೀ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಆತನು ದೇವರೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Church, get into this attitude of total surrender. Under your
knowing completely well that you are not only the King of the flood, but you are the King of the fire and the flame, and in every situation you are in control, Lord Master. ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಆಳುವಾತನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಕರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಉಂಟು ಸ್ವಾಮಿ. Yes, Lord. Thank you, Father God, for this time of worship. Thank you, Father God, that we were able, Lord, to connect with you, to extract strength from you and power and love and mercy and compassion and all that you so readily pour out on us, Master. ಕರ್ತನೆ, ನೀನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕರ್ತನೆ ನಾವು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿನ್ನ ಬಲ, ನಿನ್ನ ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ, ನಿನ್ನ ಕರುಣೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. Thank you, Lord. We worship you. In Jesus' mighty name we pray. Now, church, I would request all of you all to please imagine that you have the map of India in front of you. And as a sign and as a symbol of blessing this country, stretch forth your right hand and pray with me as we pray for our beloved nation. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಆ ನಕ್ಷೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಚಾಚುತ್ತಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. Glorious Heavenly Father, Almighty God, we thank you, Lord, for giving us this great privilege of praying for our land, for praying for our country. Father God, we thank you, Lord Master, that, Lord, we have this opportunity to come together, Lord, and to pray for India. Lord, we know that our country is going through some trials, some very trying times, oh Master, Father God. The foundations, Lord, have been shaken, oh Lord Master. Oh Lord, we pray, oh Lord, we pray, Master, Father God, that, Lord, people will turn to you and know that, Lord, you are God in this situation. Father God, I pray, Lord Master, that all those, especially, Lord, who have been afflicted by the disease, by the virus, Father, that, Lord, they may turn to you. Lord, as your people, Lord, in the desert were afflicted, were bitten by the snake, they just had to gaze upon, Lord, the bronze serpent, and Lord, they were revived and they were brought back to life. Lord, I pray that your people may pin their hopes on you, knowing, Lord Master, that you are the only one who is their hope in this hopeless situation, oh Master, Father God. Lord, I pray, Lord God, for each and every family, each and every person, each and every institute, oh Master, Father God. Lord, I pray, Lord, for the healthcare workers who are toiling day and night, oh Master, to ensure that the situation is under control, that they are able to administer, Lord, to people. Father, I pray that there may be an abundance of supply, an abundance of oxygen, and an abundance of everything, Lord Master, Lord, that we have very limited resources too. Father God, let the floodgates of heaven open, oh Father. Let your mercy and compassion flow, Lord God, Master. Father, we pray, Lord God, for our Prime Minister. We pray for our President. We pray for all the leaders. Father, I pray that sound decisions be made, that incorruptible decisions be made. Oh Father God, I pray, Lord God, that your people may arise, oh Father, Lord, as ministers, as advisors, oh Master, Father God. And I pray, Lord God, that everything that is done, Lord, as decisions, as change makers, oh Father God, I pray, Lord, that every act, every decision, Lord, will be done as per your design, as per your purpose, oh Father God. Lord, I pray, Lord, that everything will be done in wisdom and in understanding, in love, oh Master, Father. Father, we refute the works of the evil one. We refute and we rebuke, Lord, every scheme of the evil one. We thwart it in the name of Jesus, oh Father God. Lord, I pray that at this time may your bride arise, may your church arise, oh Father God. Every believer, oh Lord, every person who trusts and believes in the name of Jesus, oh Lord, Father, will rise up like never before, oh Master. Oh Father God, that Christ which is in us, which is the hope of glory, Lord, we will speak life, Lord, into this situation, into the lives of people,
people, oh Master. Lord, we are not going to repeat, Lord, whatever the negativity that is surrounding us. But Lord, even in these dire circumstances, Lord, we are going to remember your promise. We're going to remember who you are, and we're going to speak out, Lord Master. We are going to speak out into these situations, oh Father God. Yes, Lord, you are the one who is in control, and we give you the complete control, oh Father. All glory and honor to you in Jesus' mighty and matchless. All glory and honor to you in Jesus' mighty and matchless name. Amen. Greetings, church, in Jesus' matchless name. ಯೇಸುವಿನ ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. I want to tell you this morning that God is a good God. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Such good things He has in store for you. ನಿಮಗಾಗಿ ಆತನು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಆತನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. The title for this morning's word is, ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಶೀರ್ಷಿಕೆಯು, God wants me healthy and prosperous. ದೇವರು ನಾನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. I don't know whether you want it or not, but God wants you healthy and prosperous. ನೀನು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೀಯೋ ಇಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ದೇವರು ನೀನು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕರವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. I don't know whether you like and you want to be healthy and prosperous or not. ನೀನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀಯೋ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀಯಿಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. I don't know even if you believe that it is God's will for you to be healthy and prosperous. ನೀನು ನಂಬುತ್ತೀಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ದೇವರು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಆತನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. But my Bible tells me, ಆದರೆ ಬೈಬಲ್ ನನಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತದೆ, God wants me healthy and prosperous. ನಾನು ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ. We're going to take you to few scriptures this morning. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇನೆ. Expect the power of the Holy Spirit to touch you and heal you this morning. ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಆತನ ಒಂದು ಹಸ್ತವನ್ನು ಚಾಚಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಾಕುವಂತೆ ನೀವು ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ನೀವು ಕೂತುಕೊಳ್ಳಿರಿ. The third epistle of John verses 2 to 4. ಮೂರನೇ ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ರಿಂದ 4ನೇ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ The Bible says, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health even as your soul prospers. ಪ್ರಿಯನೇ, ನೀನು ಆತ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಸುಕ್ಷೇಮವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. For I rejoiced greatly when the brethren came and testified of the truth that is in you, even as you walk in the truth. ಸಹೋದರರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿಸಿ, ನೀನು ಸತ್ಯವಂತನಾಗಿ ನಡೆಯುವವನು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. I have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸಂತೋಷವು ನನಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. This is the will of God. ಇದು ದೇವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. This is the plan of God. ಇದು ದೇವರ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. Above all things, ಎಲ್ಲವುಗಳ ಮೇಲೆ, above all things, ಎಲ್ಲವುಗಳ ಮೇಲೆ God wants you prosperous. ದೇವರು ನೀನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. God wants us healthy. ನೀನು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. The Passion Bible says, ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಒಂದು ತರ್ಜಮೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, Beloved, I pray that as you are prospering in every way, ಪ್ರಿಯನೇ, ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿಯೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, and you are continually enjoying good health even as your soul is prospering. ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿದಿನಾಲೂ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಭರಿತನಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Prospering every way, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. continually enjoying good health. ಯಾವಾಗಲೂ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಆನಂದ ಭರಿತನಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. You know, God wants me healthy. ದೇವರು ನಾನು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. The Bible says, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, above all things, ಎಲ್ಲವುಗಳ ಮೇಲೆ God wishes, God wills that we prosper
prosper and be in health. ದೇವರ ಚಿತ್ತವು, ದೇವರೊಂದು ಬಯಕೆಯು ನಾವು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ಒಂದು ಚಿತ್ತವು, ಆತನ ಬಯಕೆಯು ಆಗಿದೆ. Physical health is directly associated with spiritual health. ಶಾರೀರಿಕ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವು ನೇರವಾಗಿ ಅದು ಆತ್ಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. My physical health depends upon my spiritual health. ನನ್ನ ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ಅದು ಆತ್ಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. I've heard many people quote this verse and say, ಅನೇಕ ಒಂದು ಜನರು ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. John is talking about spiritual health, not physical health. ಯೋಹಾನನು ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆದರೆ ಶಾರೀರಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I will take you through the scripture this morning. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ವಚನದ ಭಾಗದ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. The Bible says, ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ, above all things you should prosper. ಎಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಬಯಸುತ್ತದೆ. That word prosper in the Greek it is called as eudomai. ಆ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಗ್ರೀಕ್ ನ ಪದದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅದರ ಅರ್ಥವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. It is called eudomai. ಯೂಡೋಮಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಪದವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. Eudomai means ಯೂಡೋಮಾ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವು to be brought along into a smooth journey. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅದು ನಮಗೆ ತರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. A smooth, prosperous, successful journey. ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅದು ತರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. Let me put it this way. ಈ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. That word prosper means ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥವು smooth, prosperous, successful, continuous journey. ಆ ಒಂದು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕರವನ್ನು ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವು ಅದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. God wants my journey to be a smooth one. ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವು ಅದು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. He wants my journey to be a prosperous one. ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕರವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. A successful one. ಆ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವು ಅದು ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. And a continuous one. ಮತ್ತು ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. And that word health there, ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಒಂದು ಆ ಪದದ ಅರ್ಥವು it is called in the Greek as hugaino. ಗ್ರೀಕ್ ನಲ್ಲಿ ಹುಗಾಯಿನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಪದವು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. That word hugaino means ಹುಗಾಯಿನೋ ಆ ಒಂದು ಪದದ ಅರ್ಥವು to be in sound health. ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. To be well in body. ಉತ್ತಮ ಶಾರೀರಿಕ ಒಂದು ದೇಹವನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. True in doctrine. ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. To be safe, sound and whole. ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದು, ಇದು ಈ ಒಂದು ಪದದ ಅರ್ಥವುದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. To be in sound health. ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಅದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. To be well in my body. ನನ್ನ ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರುವುದು ಅದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. To be safe, true, sound and whole in the doctrine. ಆ ಒಂದು ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವಾಗಿರುವುದು, ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು, ಸಮರ್ಥವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದು ಆ ಪದದ ಅರ್ಥವು ಅದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ. So if you mix these two words together, ಈ ಎರಡು ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತು ಸೇರಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ God wants me to have a prosperous, healthy journey. ಮತ್ತು ದೇವರು ನಾನು ಯಶಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಕರವಾದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಆತನು ಬಯಸುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Cheer up. ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಪಡಿರಿ. God wants you well in your body. ನಿನ್ನ ಒಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ನೀನು ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. God wants you to enjoy good health. ನೀನು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. Psalms 139 verse 13 says, ಕೀರ್ತನೆಗಳು 139ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರವು, For you formed my inward parts, every part inside of me is formed by the Lord, all my internal organs. ನನ್ನ ಅಂತರ್ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು, ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಅಂತರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕರ್ತನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. God formed all my inward parts. ದೇವರು ತಾನೇ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಂತರಿಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Every part inside me is formed by the Lord. ನನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ಪ್ರತಿ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಕರ್ತನು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. All my internal organs are created by the Creator. ನನ್ನ ಒಳಗಿನ ಎಲ್ಲ
ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಅವುಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. Genesis 1 says, ಆದಿಕಾಂಡ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪ್ರಕಾರ everything God created, God saw it was good. ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದೆಂದು ಆತನು ನೋಡಿದನು. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Every internal organ is good because it is created by God. ನಮ್ಮ ಒಳಗಡಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಇವೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕರ್ತನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. They have to function well. ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿಯೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. They have to function well ಅವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿಯೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ, because it is created by the Creator. ಯಾಕಂದರೆ ಅವು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ. And walking in the truth ಮತ್ತು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ causes us to have spiritual health. ಉತ್ತಮ ಆತ್ಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅದು ತರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. Our spiritual health affects our physical health. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. You may tell me this morning, ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಕೇಳಬಹುದು, Pastor, it sounds so good to hear. ಸಭಾಪಾಲಕರೇ, ಇದು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. How I wish it was true. ಮತ್ತು ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. I am not healthy today. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. I am in lot of financial crisis today. ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. That may be your situation. ಅದು ನಿನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಹುಶಃ ಆಗಿರಬಹುದು. But still the will of God remains the same. ಆದರೂ ದೇವರ ಚಿತ್ತವು ನಿನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಅದು ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. I wish above all things that you prosper and be in health. ಎಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. Why things have changed in this earth? ಯಾಕೆ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತವೆ? God told man to obey the Lord. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿಧೇಯನಾಗು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿದನು. But man disobeyed God. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯನಾದನು. Disobedience brought discomfort into the world. ಮತ್ತು ಅವಿಧೇಯತೆಯು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅನ್ನೋದು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. Disobedience brought discouragement. ಮತ್ತು ಆ ಅವಿಧೇಯತೆಯು ಆ ನಿರುತ್ಸಾಹವನ್ನು ಅದು ಉಂಟು ತಂದಿತು. Disobedience brought disease into this world. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಅವಿಧೇಯತೆಯು ಅನೇಕ ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅದು ತಂದಿತು. Disobedience brought disharmony in the world. ಮತ್ತು ಅವಿಧೇಯತೆಯು ಅಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ತಂದಿತು. Everything was in comfort. ಎಲ್ಲವೂ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. But disobedience brought discomfort. ಆದರೆ ಅವಿಧೇಯತೆಯು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಂದಿತು. Man was courageous. ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನು ಭರವಸೆಯುಳ್ಳವನಾಗಿ ಆತನು ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. But disobedience brought discouragement. ಆದರೆ ಅವಿಧೇಯತೆಯು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿತು. When God created man, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ man was at ease. ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನು ತುಂಬಾ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದನು. But disobedience brought disease in the world. ಆದರೆ ಆ ಅವಿಧೇಯತೆಯು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿತು. Today disease, discouragement, discomfort, disharmony is all a result of disobedience. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ, ನಿರುತ್ಸಾಹ, ತೊಂದರೆ ಪಡಿಸುವುದು, ಅಸಾಮರಸ್ಯವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಮತ್ತು ಆ ಅವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ತಂದಿತು ಅದನ್ನು. Is there hope for me today? ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ನನಗಾಗಿ ಇದೆಯಾ? Is there hope in the world today? ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಟಾ? Cheer up, my friends. ಸಂತೋಷ ಪಡು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನೇ. As we build our soul by convincing us that the word of God is true, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಸತ್ಯವೆಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ we will begin to walk in the truth. ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಾಗ And our soul will prosper. ಮತ್ತು ನಂತರವು ನಮ್ಮೊಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಜೀವಿತವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಣವು ಉಜ್ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. And our prosperity of our soul will affect the prosperity of our body. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಪ್ರಾಣದ ಉಜ್ಜೀವನವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕ ಒಂದು ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಅದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. We saw this morning, ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು, according to 3 John and verse 2, 3ನೇ ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು 2ನೇ ಒಂದು ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ health and prosperity depends a lot upon how much we are healthy and prosperous in our soul. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ
ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. John has tied it together. ಮತ್ತು ಯೋಹಾನನು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಆತನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತರುವಾತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. That you prosper and be in health even as your soul prospers. ನೀನು ಆತ್ಮಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. If my spiritual prosperity is only this much, ನನ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವು ಅದು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇರುವುದಾದರೆ, then I cannot expect my health and prosperity to be this much. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವು ನನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಆ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ನನಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. If I want my health and prosperity to be this much, ಈ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸುವುದಾದರೆ, then I must raise my spiritual prosperity and health to this much. ನನ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಕ ಜೀವಿತವನ್ನು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. Health and prosperity of the soul, ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಕ ಒಂದು ಜೀವನ, ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ, ನನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದಾದರೆ, it largely depends upon me receiving the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದು ಆಧಾರಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. I may read the word, ನಾನು ಬಹುಶಃ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಬಹುದು, I may memorize the word, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು, I may confess the word, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, I may get excited by the word, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜಿಗಿಯಬಹುದು, I may even believe the word, ನಾನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬಬಹುದು. but I need to receive the word into my heart. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. James chapter 1 verse 21 says, ಯಾಕೋಬನು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 21ನೇ ವಚನವು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, receive with meekness the engrafted word of God which is able to save your soul. ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಬೇರೂರಿರುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಎಡೆಗೊಡಿರಿ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. Do you want a miracle in your life? ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವು ಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ Do ನೀನು you want ಬಯಸುತ್ತೀಯಾ? healing in your life? ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತೀಯಾ? Receive the word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. In the gospel we see ಸುವಾರ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, there was a virgin called Mary. ಮರಿಯಳು ಎಂಬ ಒಂದು ಕನ್ನಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. The angel came and told her, ದೂತನು ಬಂದು ಮರಿಯಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿದನು, you are going to conceive and have a son. ನೀನು ಗರ್ಭವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಹೇರುತ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿದನು. She said, how is it possible, Lord? ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಮರಿಯಳು ದೂತನಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದನು, ಕರ್ತನೇ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ. I'm not married. ನಾನಿನ್ನೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. I have not had physical relationship with anybody. I'm still a virgin. ಮತ್ತು ಯಾವ ಪುರುಷ ಸಂಕಲ್ಪವು ನಾನು ಮತ್ತು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಾನು ಕನ್ನಿಕೆಯಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಕೆಯು ಹೇಳಿದಳು. The angel said, ದೂತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿದನು, the spirit of the Lord shall come upon you. ಕರ್ತನ ಆತ್ಮನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತಾನೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿದನು. The power of the most high shall overshadow you. ಮಹೋನ್ನತನ ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಒಂದು ಕೃಪೆ ಆ ಸನ್ನಿಧಾನವು ನಿನ್ನನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿದನು. You know what Mary did? ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವಾಗಿ ಮರಿಯಳು ಏನನ್ನು ಮಾಡಿದಳು ಗೊತ್ತಾ? She humbled herself and said, ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತಗ್ಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಕೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಳು, Lord, be it unto me according to your word. ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ನನಗೆ ಆಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಳು. Be it unto me according to your word. ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನನಗೆ ಆಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. Without any physical relationship, she conceived and bore Jesus, and today you and I are saved. ಯಾವ ಪುರುಷ ಸಂಕಲ್ಪವಿಲ್ಲದೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಆಕೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟನು. ಆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. She received the word. ಆಕೆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಳು And she became pregnant. ಮತ್ತು ಆ ಗರ್ಭವನ್ನು ಆಕೆ ಧರಿಸಿದಳು. The Passion Bible says, ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಒಂದು ತರ್ಜುಮೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, absorb God's word with a sensitive spirit which is implanted in your nature. ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯಿಂದ ಆತ್ಮನಿಂದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಗಮನಿಸು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. For the word of life has power to continually deliver you. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯುಂಟು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. Acts 10:38 says, ಅಪೊಸ್ತಲರು ಬರೆದ ಕೃತ್ಯ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, Satan went everywhere inflicting people with sickness. ಸೈತಾನನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜನರನ್ನು ಬಾಧಿಸುತ್ತಾ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಆತನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. Jesus, the word of God, went everywhere continually healing people. ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆತನು ಗುಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದನು. Receive the word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು. You're going to get up off your bed right now in Jesus' name. ಈಗಲೇ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಎದ್ದೇಳುತ್ತಿ. That HB level
of your blood is going to increase right now. ನಿನ್ನ ಒಂದು ರಕ್ತದ ಮಟ್ಟವು ಈಗಲೇ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. That tumor in the womb is going to disappear right now. ನಿನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಲಿರುವ ಗಡ್ಡೆ ಈಗಲೇ ಅದು ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ. You are going to be healed and set free by the power of God now. ಈಗಲೇ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿ ನೀನು ಸ್ವಸ್ಥನಾಗುತ್ತಿ. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13 says, ಒಂದನೇ ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು 13ನೇ ವಚನವು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ, Paul is boasting of the Thessalonian church. ಆ ಒಂದು ಥೆಸಲೋನಿಕ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪೌಲನು ಆತನು ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. For this reason also we thank God without ceasing, because you received the word of God which you heard from us. You welcomed it as not as the word of man, but as it is in truth, the word of God which effectively works in you who believe. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯರ ವಾಕ್ಯವೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂದೇ ತಿಳಿದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವಂತೂ ಎಡಬಿಡದೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಆಗಿದೆ. ಅದು ನಂಬುವವರಾದ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. Hallelujah. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. The Passion Bible again. ಒಂದು TPT ಒಂದು ತರ್ಜಮೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. It says we thank God continually because you received the word wholeheartedly. ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. You embraced it not as some thought of man. ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಚನೆ ಮಾತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. You embraced it as the word of God. ಅದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. And the word of God continues to be an energizing force in you who believe. ನಂಬುವವರಾದ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. An energizing force. ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Before we began the recording, ಆ ಒಂದು ತರ್ಜಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ, before we began this service, ಈ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ my precious brother came and changed the battery in this microphone. ನನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶಸ್ತ ಒಂದು ಸಹೋದರನು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಆತನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದನು. Energizer, so that it will continually energize during this service. ಆ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿರುವಾಗ ಇದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಆತನು ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದನು. The word of God, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು will continually energize you. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯುತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. But when we receive it in our hearts, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ, when we embrace the word of ಆ God ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ, as the word of God and not as the word of man, ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತು ಎಂದು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೆಂದೇ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದಾಗ, then the word of God will work in our lives as it did in the beginning. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. Everything was in chaos and in darkness in the beginning. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳು, ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಗಲಿಬಿಲಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕತ್ತಲು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, It is the same word that created the heaven and the earth. ಅದೇ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಭೂ ಪರಲೋಕಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. When darkness was everywhere, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಾಗ the word brought light. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಬೆಳಕನ್ನು ತಂದಿತು. When everything was in chaos, ಎಲ್ಲವೂ ಗೊಂದಲಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ the word of God brought order. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತಂದಿತು. We must believe. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬಬೇಕು. We must receive the word. ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. Then it will perform that same thing in our lives today. ಆಗ ತಾನೇ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. What words are you listening today? ಏನು ಒಂದು ದೇವರ ವಚನ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ What are ಇದ್ದೀರಿ? the words that are listening? Man's word or God's word? ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ದೇವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? In my 35 years of walk with Christ, ನನ್ನ 35 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡುವಾಗ I can tell you one thing. ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. The only difference between man's word and God's word is ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತಿಗೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಇರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಂತ ಅದು ಏನಂತ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, God's word will never tell lies. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಎಂದಿಗೂ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. It effectively works in
those who believe. ಅದು ಯಾರು ನಂಬುತ್ತಾರೋ ಅವರಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. The only way our soul prospers is ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಜೀವಿತವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆಯೋ, we need to exercise our faith in the word of God. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ತರುವವರಾಗಿರಬೇಕು. Many people don't prosper. Why? ಅನೇಕ ಜನರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? Because we don't believe and receive the word. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. TV9, 24/7 of NDTV and BBC and all those things, we believe and put our trust in them. ಎಲ್ಲ ಟಿವಿ 9 ಗಳನ್ನು, BBC ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಒಂದು BTVಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಅವುಗಳನ್ನೇ ನಾವು ನಂಬುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. You must entrust your well-being to the word of God. ನೀನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸಂತೋಷವಾಗಿ, ಬಹು ಆನಂದ ಭರಿತನಾಗಿರಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕದ್ದು. What I hear often, it enters into my soul. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೇನೋ ಅದೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಅದು ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Don't get me wrong, I'm not against the news. ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ, ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. I watch them, ನಾನು ಆ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ, I hear them, ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, but I don't allow them to fill my soul. ಆದರೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ನಾನು ಅನುಮತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. You must entrust your well-being to the word of God and not to the news reader. Please, I beg you. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲೇ ನೀನು ಸಂತೋಷ ಭರಿತನಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರದೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. The effective means to activate the word of God is you must surrender your life to the word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಬಲವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಬಯಸುವುದಾದರೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. The word is activated by faith. ನಂಬಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ, and your soul will begin to prosper. ನಂತರವು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅದು ಉಜ್ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. What does 3 John 2 says? 3ನೇ ಯೋಹಾನನು 2ನೇ ಒಂದು ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ ಆತನು ಏನನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ? Your soul prospers as you walk in the truth. ನೀನು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾರವೇ Your soul prospers when you walk in the truth. ನೀನು ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಾಗ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆತ್ಮವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. What is it to walk in the truth? ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅದು ಏನಾಗಿದೆ? Please listen to me carefully. ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. We are living in a real world. ನಾವು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. There are so many facts of the world. ಅನೇಕ ಒಂದು ನಿಜಾಂಶಗಳು, ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Facts of life, ಆ ಒಂದು ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ facts ಇದ್ದೇವೆ. of poverty, ಆ ಒಂದು ಬಡತನದ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ facts ಇದ್ದೇವೆ. of hardships, ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ವೇದನೆಗಳ ಆ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. facts of sickness, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. facts of death. ಆ ಒಂದು ಮರಣದ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. We are hearing and seeing all these facts. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು, ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. We see so many people are affected, so many people are dying, no place to bury them. ಅನೇಕ ಒಂದು ಜನರು ಸಾಯುವುದನ್ನು, ಅನೇಕ ಜನರು ಹುಣುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. There is a financial crunch everywhere, people are struggling. ಅನೇಕ ಕಡೆ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Life was not as it used to be before. ಮೊದಲು ಇದ್ದಂತೆ ಜೀವನಗಳು ನಾವು ಜನರಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. These are all the facts of life. ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳು, ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳು ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Though these are facts, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳು ಆಗಿರಲಾಗಿಯೂ ಕೂಡ the truth is different and truth is higher than the facts. ಸತ್ಯವುದು ಅದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳಿಗಿಂತ ಆ ಒಂದು ಸತ್ಯವು ಬಹು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. The fact is you are sick today. ಆ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಾಂಶ, ಈ ದಿನ ನೀನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿ. Maybe you are tested positive for COVID. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದಾಗಿ ನೀನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರಬಹುದು. Maybe you are watching this in the hospital. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನೀನು ನೋಡುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. The fact is you are sick. ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ವಾಸ್ತವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ. But the truth of God's word is, ಆದರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಸತ್ಯತೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. by his stripes you are healed. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನೀನು ಸ್ವಸ್ಥನಾಗಿದ್ದಿ. The word provides healing for you. ದೇವರ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವು ನಿನಗೆ ಗುಣಪಡಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅದು ತರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. The fact is, ಆ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಾಂಶ ಏನಂತ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, you have no money today. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಸಂಗಡ ಆ ಒಂದು ಹಣವು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು, No salary. ಮತ್ತು ಆ ಸಂಬಳವು ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. There's a lockdown.
ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂಧುಗಳು ಇದ್ದಿರಬಹುದು. But the truth is, ಆದರೆ ಸತ್ಯ ಇದು ಆಗಿದೆ, God will provide every need of yours according to His riches. ಆತನೊಂದು ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾನೆ. The fact is, today we are living in hardship. We are living in a difficult life. ಕಷ್ಟನೇ ಯಾತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ನಾವು ಜೀವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇದು ವಾಸ್ತವಾಂಶವಾಗಿದೆ. But the truth is, ಆದರೆ ಸತ್ಯವು ಇದಾಗಿದೆ, we are more than conquerors. ನಾವು ಜಯಶಾಲಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. We are more than conquerors. ನಾವು ಜಯಶಾಲಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. Proclaim the truth of God's word over every fact of your life. ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಸ್ತವಾಂಶದ ಮೇಲೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. When we do that, ನಾವು ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ the truth of God's word will prevail over the facts of ಈ life. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅದು ಜಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. This morning we're going to choose. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Are we going to live by the facts of life, or are we going to live by the truth of God's word? ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಒಂದು ಸತ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾ? Every part of me is created by the Lord. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಗಾಂಗವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರ್ತನಾತನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. All my internal organs are created by the Lord. ನನ್ನ ಒಳಗಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂತರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕರ್ತನು ಆತನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. They have to function normally ಅವು ಬಹು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. because the Lord created it. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರ್ತನು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಆತನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. If my heart is not functioning well, ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, I will speak over my heart. ನನ್ನ ಒಂದು ಹೃದಯದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. Heart function well in the name of Jesus. ಹೃದಯವೇ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು ಎಂಬುದಾಗಿ. Heart function well in the name of Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಹೃದಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. The world with all of its facts, ಈ ಒಂದು ಲೋಕವು ಎಲ್ಲ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳಿಂದ ಅದು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. it is bombarding our souls. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೊಂಬಾಟನ್ನು ಅದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದೆ. It's wanting us to accept the facts. ಆ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮಿಂದ ಅದು ಬಯಸುತ್ತದೆ. But choose today. ಆದರೆ ಈ ದಿನ ನೀನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. You won't accept the fact or the truth. ನೀನು ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀಯಾ, ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯಾ, ಅಥವಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೀಯಾ? How to do it? ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು? Romans 12:2 says, ರೋಮಾಪುರದವರೆಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 2ನೇ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. ಇಹಲೋಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪರಲೋಕ ಭಾವದವರಾಗಿರಿ. Stop imitating the ideals and opinions of the world. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು, ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ನೀನು ಅನುಸರಿಸಬೇಡ. But be transformed by the Holy Spirit through the total transformation of how you think. ನೀನು ಹೇಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೀಯೋ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀನು ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೋ. Choosing and accepting God's word ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ will cause our souls to be transformed. ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣುವುದನ್ನು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. The world and the news and everything will not affect us. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳು, ಲೋಕದ ಒಂದು ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಅದು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವಂತೆ ಅದು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. Matthew 6:31-32 says, ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31ರಿಂದ 32ನೇ ವಚನದ ಪ್ರಕಾರ, take no thought of tomorrow, what we're going to eat, what we're going to drink, and what we're going to put on. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಏನು ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಕುಡಿಯಬೇಕು, ಏನು ಹೊದ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ. All these things the Gentiles seek after. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಲೋಕದವರು ಅಜ್ಞಾನಿಗಳು ತವಕ ಪಡುತ್ತಾರೆ. Your Father knows that you need it. ನಿನ್ನ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆಗೆ ನಿನಗೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು. Verse 33 says, 33ನೇ ವಚನವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, seek first his kingdom and righteousness, all these things will be added to you. ಮೊದಲು ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಮೊದಲು ದೇವರ ನೀತಿಗಾಗಿ ನೀನು ಹುಡುಕು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿನಗೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. Put God first in our lives. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. Put his word first in our lives. ಆತನ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. Whatever we need, ನಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆ ಏನೇ ಆಗಿರಬಹುದು, it will be added to us. ನಮಗೆ ಅದು ಸೇರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. As we come to a conclusion this ಮತ್ತು morning, ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗ ಬಂದಿರಲಾಗಿ,
as you put God's word first in our lives. ನೀನು ನಿನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೀನು ಇಡುತ್ತಿರಲಾಗಿ Over the facts and over all that's happening around and about us. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಿರಲಾಗಿ Our soul will prosper. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದೆ. And it will affect our health. ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಶಾರೀರಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. You can stay healthy all the days of your life. ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ನೀನು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿರಬಹುದು. I'm closing with this and we will pray. ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನಂತರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. The Bible says, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, the blood of Jesus cleanses all our sins. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾಪವನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತವು ಅದು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Do you believe it? ಇದನ್ನು ನೀನು ನಂಬುತ್ತೀಯಾ? I believe it. That's why I'm here. ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿದ್ದೇನೆ. But the Bible also says, ಬೈಬಲ್ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ, by his wounds you are healed. ಆತನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನೀನು ಗುಣವಾಗಿದ್ದಿ. How can there be blood without a wound? How can the blood come out without a wound? ಒಂದು ಗಾಯವಾಗದಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ರಕ್ತವು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ? Many people say healing is not for today. ಅನೇಕ ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಈ ದಿನಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. If there is no healing, there is no cleansing also then. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. But it is not true. ಆದರೆ ಅದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. When the blood can cleanse you, ನಾವೊಂದು ರಕ್ತವು ನಿನ್ನನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ blood comes out only because of the wound. ಆ ಒಂದು ಗಾಯವಾದರೆ ತಾನೇ ಆ ಒಂದು ರಕ್ತವು ಹೊರಬರುತ್ತದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. The wounds of Jesus has healed us. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳು ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Accept the truth over the facts. ಆ ಒಂದು ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡು. We're going to pray now. ಈಗ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ You're ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. going to see miracles wherever you are. ನೀನು ಎಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು, ನೀನು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿ. After prayer, check up your bodies, call us, tell us, testify what the Lord has done. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಂತರ ನಿನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ನೀನು ಮತ್ತು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬಹುದು. Father, in Jesus' name, I pray for everyone who are watching this program. ತಂದೆಯೇ, ಈ ಒಂದು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗಾಗಿ ಕೂಡ ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Pray that the Holy Spirit will quicken the word and they will receive the word into their hearts, O God. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Cover them with your blood. ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು ಆವರಿಸು ತಂದೆಯೇ. Every sickness be healed in Jesus' name. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯವು ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಈಗಲೇ ಅದು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಲಿ. Let them have financial breakthroughs. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಗಳು ಆಗಲಿ ಯೇಸು If ನಾಮದಲ್ಲಿ. anybody is infected with COVID-19, we speak death to the disease in Jesus' name. ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ ಇಂದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವರು ಇರುವುದಾದರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಒಂದು ಕೋವಿಡ್ಗೆ ನಾವು ಮರಣವನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ. Lord, fill their treasures, Lord, with your bountiful provision. ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಇವರನ್ನು ತುಂಬಬೇಕೆಂದು ಸ್ವಾಮಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. God, do miracles in their lives. ದೇವರೇ, ಅವರ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. Thank you, praise you, give you glory. ವಂದನೆ, ಮಹಿಮೆ, ಕೃತಜ್ಞತೆ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. Wipe away all the tears. ಅವರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೀರುಗಳನ್ನು ಒರೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. In Jesus' name. ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. God bless you, church. ಸಭೆಯ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. Please feel free to call us at the numbers that are given at the end of the broadcast. ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಪಡುವ ಆ ಒಂದು ನಂಬರ್ಗಳಿಗೆ ನೀವು ದಯಮಾಡಿ ಕರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. We are here to serve you and God bless you. Until next week, we are looking forward to see you. ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತು ನಾವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. God wants you healthy and prosperous. Amen. ನೀನು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನೀನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. Amen. ಆಮೆನ್.
ನಿಮ್ಮ ಸತತವಾದ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ದಶಮಾಂಶ, ಮಿಷನರಿ ಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿರಿ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಆಗದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿರುವ ಅಥವಾ ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಭಾಪಾಲಕರುಗಳಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ವಂದನೆಗಳು. ಆನ್ಲೈನ್ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಚರ್ಚ್ ಆಫ್ ಎಲ್ ಶಡಾಯ್ನಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಲಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ನಂಬರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿರಲು ಮತ್ತು ನಿಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ.